أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ وعلیکم قرآن سمجھیں اس کے سبق السلام۔ نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم بہت تیزی سے قرآن کے الفاظ کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ فجر کی اذان، اقامت، وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں اور گرامر میں انشاءاللہ نئے جو حروف ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح آج کا نقطہ تعلیم اور 6 نئے الفاظ جو قرآن میں 3796 بار آئے ہیں۔ تو آپ سوچئے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا اور اس انویسٹمنٹ کا فائدہ دیکھیے۔ تو الحمدللہ اللہ ہمارے لیے کاموں کو آسان کر رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جب یہ سبق آپ پڑھ لیں گے، آپ قرآن کے 23,000، دس از ناٹ اے اسمال نمبر آئی ٹیل یو، لیکن اس کے لیے کوشش یہ ضرور کرنی ہے کہ جو بھی سبق ہو اس کے بعد آپ قرآن کھولیں اور پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کریں کہ کیا یہ میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے آتا ہے، یہ کہاں ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان الفاظ کو کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ڈھونڈتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو معنی ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا۔ 23,267 الفاظ۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اذان ہم مکمل پڑھ چکے ہیں اور یقیناً آپ اس کے معنی اور وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فجر کی اذان میں اصل میں کچھ ایڈیشنل کلمات جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں، جیسے حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو ان الفاظ کا ترجمہ اور اس پر غور کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے الصلاح کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہے کیا، اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ صلاح کا لفظ ہے، چیٹ باکس میں آپ بتائیں گے۔ یوز دا چیٹ باکس فار رائٹنگ۔ جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھتے انہیں یہ چاہیے کہ خود کو اتنا اونچا بتائیں آپ کے کان میں آواز ضرور پڑے، تاکہ آپ کے ذہن کو پتہ چلے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ ماشاءاللہ یہ اسم ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کی جمع کوئی مؤنث ہے۔ بنا سکتا ہے آپ میں سے؟ ہاں ماشاءاللہ، تو آپ سارے الصلوات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر ہم الف تا کا اضافہ کریں تو اس کی جمع بنا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ من کا لفظ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور آج بھی شاید دہرایا ہے ٹیبل میں، تو ذرا مجھے من کا معنی بھی لکھ دیں چیٹ باکس میں، اچھا ذرا آپ سے پتہ چل جائے۔ ماشاءاللہ سارے ہی صحیح لکھ رہے ہیں، سے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کام ہمارے لیے آسان ہے۔ تو الصلاۃ نماز کے لیے، خیر، خیر کا لفظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کرے، خیر کا معاملہ ہو۔ تو خیر کیا کہتے ہیں؟ بہتر۔ عربی کا یہ لفظ ہے خیر، بہتر ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے خیر کیا ہے؟ اس کے ساتھ تو الف لام نہیں لگا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے سسٹر عظمیٰ یاسمین کہہ رہی ہیں یہ اسم ہے۔ اس کا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے؟ کوئی ویسے حرف بھی کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے؟
तनवीन, माशाल्लाह। दो पेश, वेरी गुड। ये हुई ना दो बात। पे। तो जिनका ये कॉन्सेप्ट पक्का होता जा रहा है, तो आप अलिफ लाम दो पेश दो जबर दो जेर जिस पे नजर आए, आंखें बंद करके आप उस पर कहें कि ये इसम है। ठीक हो गया? तो खैर का माना बेहतर, 176 बार कुरान में। नौम, मिन का माना से था और नौम का माना है नींद। उर्दू में नींद भी नून से है, अरबी में नौम भी नून से। इन इसको ध्यान में रखते हुए नींद का माना याद कर लें। नौम, नींद। नौम, नींद। सो नमाज बेहतर है नींद से। नमाज बेहतर है नींद से। तो ये फजर की अजान में क्यों कहता है ये मुअज्जिन ये बात? हाथ खड़ा करें और मुझे माइक ऑन करके बताएं। क्योंकि उस टाइम जी सो रहे सिस्टर। होते इसके लिए। नहीं, ये ज्यादती, आप इस तरह नहीं बोले। तब उठ के सिस्टर आपको नाइला नमाज तबस्सुम पढ़े। बताएं। हाँ जी सर, ये असल में हम क्योंकि अपनी नींद में होते हैं और नींद हम समझते हैं कि उसमें उलझन करते हैं उठने में, तो ये इसलिए फजर की अजान में कहे जाते हैं कि हमें हम ये लफ्ज सुने कि नींद से बेहतर है नमाज, ताकि हम उठ सके मोटिवेशन में। जी बिल्कुल ठीक है। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद का गलबा होता है और इसलिए जो है मुअज्जिन हमें रिमाइंड करवाता है। और नींद तो है मौत के बराबर, और नमाज असली जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है, नींद हमारे नफ्स की पुकार है। तो जाहिर है कि नींद हम अपने जिस्म की राहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि नमाज रूह के लिए है। और फजर के वक्त अगर हम सोते रहे तो फिर जाहिर है कि वो राहत नहीं। इसलिए आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे और हम सब जो है वक्त पर सुबह को भी नमाज अदायगी कर सकें। सो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अब आपकी बारी है, आप आपस में भी दोहराइए। सिस्टर फातिमा मजहर, आप पढ़िए अरबी तर्जुमा। अस्सलातु, नमाज, खैरुन, बेहतर है, मिनन नौम, नींद से। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोग आपस में दोहरा लें जहां भी बैठे हुए हैं। और नया लफ्ज नौम, नींद। तो इससे आप इसको जहन में रखें। आइए जी। अब जब हम मस्जिद में खड़े होते हैं उस वक़्त मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं, तो हमारी बहनें तो नहीं, हमारे भाइयों को ये बात पता है कि वहां जब नमाज खड़ी होती है तो हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह के बाद कुछ इजाफी अल्फाज बोले जाते हैं, और वो होते हैं कद कामत सलाह, कद कामत सलाह। आइए इसके तर्जुमा को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है कद। कद का माना क्या होता है? अलबत्ता, हो चुका, तहकीक, ऑलरेडी। इस सेंस में ये एम्फेसिस देता है किसी चीज को, जो बात आप कर रहे हैं उसको। तो 406 बार है ये लफ्ज, अब सोचें आप कुरान में कद। और वो जो हमने शुरू दिन से कह रहे हैं वलकद यस्सनल कुरान लिज़िक्र, उसमें भी यही कद है। वहां पे वाह का माना आपको आता है, ला या ली का माना आप सीख चुके हैं, और कद वहां भी आता है कि और अलबत्ता, तहकीक, हमने कुरान को सीखने के लिए आसान किया। तो यहाँ वो कद जो है इसी माना में। जी, अलबत्ता, हो चुका, ऑलरेडी, यानी ऑलरेडी। इससे अंदाजा करें कि ये डिटर्मिन्ड बात है, कंफर्म फैक्ट है, इसमें अब तब्दीली नहीं है। 406 बार कुरान में। तो नमाज अजान से तो कहते हैं ना मस्जिद आ जाए, तो अकामत का मतलब होता है, चूंकि हम लोग आके मस्जिद में बैठे हुए होते हैं, कि अब नमाज खड़ी हो रही है, अब आप सारे अलर्ट होके खड़े हो जाएं। तो हाँ, कामत का माना खड़ी हो गई। कामत, ये कयाम का लफ्ज है ना, खड़े होना, कयाम जब हम खड़े होते हैं, तो कामत सला, खड़ी हो गई सला, यानी नमाज। ठीक हो गया जी, कद कामत सला। अब वजू के पहले और बाद के इज़कार।
السلام علیکم، میرے میں سر کی آواز نہیں آ رہی۔ عبداللہ صاحب آپ ہیں؟ ہولڈ آن. تھوڑے دن پہلے نا وہ آواز نہیں آ رہی. جی پلیز ویٹ. آواز سر نہیں آ رہی. جی ٹیکنیکل ایشو ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ صبر کیجئے. سب نے کیا نہیں بیٹا. Share the slides. Sir Kashif, share the slides. You are آپ کو on. آواز آ رہی ہے برادر؟ ہے Audio video clear ہے. Please share the slides. Recording in اوکے. progress. Audio video clear. Please continue. جزاک اللہ برادر. سو ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھیں گے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی احتیاط سے توجہ سے وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی یہ جو دعا بھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کی فضیلت میں یہ حدیث مبارکہ ہے. اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ کو لینے کے لیے آئے اور آپ کے لیے دروازہ کھولیں اور آپ کے آئیے، تو ہم کتنا پروٹوکول محسوس کرتے ہیں نا. تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے تو کتنا بڑا پروٹوکول ہوگا اس شخص کے لیے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اس دعا کو سیکھتے ہیں. یہ سٹارٹ ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم اقامت میں، اذان میں یہ الفاظ سیکھ چکے ہیں، تو اس لیے آسان ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا معنی ذرا آپ سارے مجھے بتائیں، کیا سیکھا تھا آپ نے؟ کہ. اور یہ حرف ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو بھی اسم نہیں اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہوتا ہے. لا کا معنی کیا سیکھا ہوا ہے آپ سب نے؟ نہیں. 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 لا معبود. اللہ کا معنی بتائیں. سوائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی ہم بات بھی پہلے کر چکے ہیں. سو لا الہ الا اللہ کے کلمات بڑے امپورٹنٹ ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب اس میں جو ہم وضو کے بعد پڑھیں گے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو وحدہ، یہ الفاظ مختلف ہیں. تو آئیے ان سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. وحدہ، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. ویری گڈ. دو. بالکل ٹھیک ہے. چیٹ باکس پلیز کوشش کیا کریں نا، اس میں پھر مجھے ریکارڈ بھی آتا ہے نا، کون کہہ رہا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون. ہاں ماشاءاللہ. تو اس میں بالکل یہ وہی والا ہے. وہ تو وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. واحد، اکیلا. وحدہ، وہ اکیلا ہے. اور اردو کا لفظ واحد آپ کو پتہ نا، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں اچھا یاد رہے گا. احد، توحید کا جو نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے نا، کانسیپٹ وننس آف اللہ، اللہ کا ایک ہونا. تو وحدہ، وہ اکیلا ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا کا معنی آپ سب جانتے ہیں. شریک کا معنی بھی اردو میں جانتے ہیں. شریک ہوتا ہے جو کسی کام میں حصہ دار ہو. جیسے آپ اس کورس کے شریک ہیں، ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو تو اس لیے یہ معنی ہمیں، میرا خیال ہے، یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو لا شریک
कोई हिस्सेदार, कोई शरीक उसके साथ नहीं है। लाहू, लाहू का इशारा करें आप सारे, जो जहां बैठा हुआ है वहीं से इशारा करें लाहू का। अगर तो आपने यूं इशारा किया तो फिर ठीक था, लाहू। आपने कल ही के टेबल में ये पढ़ा है, यानी पिछली क्लास के। आज हम इसको अप्लाई भी कर रहे हैं, लाहू उसके लिए। सो ला शरीक लहू, उसका हिस्सादार बनने के लिए उसका शरीक कोई नहीं है। ठीक हो गया, लहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शरीक की जमा शुरका, शरीक की जमा शुरका। तो हम वो लिखते हैं ना, शुरकाए कोर्स मोहतरम शुरका, वो यहीं से है। शरीक होता है हिस्सेदार, पार्टनर। तो अल्लाह का तो जाहिर है कोई हिस्सेदार और पार्टनर नहीं हो सकता। तो ये कुरान में जो अल्फाज आते हैं, शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक, ये सारे इसी उससे हैं। ठीक है जी। तो शिरक उस प्रोसेस का नाम है जिसमें अल्लाह का हिस्सेदार ठहराया जाए, मुशरिक जो अल्लाह का हिस्सेदार ठहराए, और शरीक हिस्सेदार लहू उसका या उसके लिए। ठीक हो गया जी। सो वहदहू ला शरीक लहू। तो आइए जरा गौर कीजिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले कलमे में भी यही कहा जा रहा है कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। फिर अगला कलमा वहदहू, वो अकेला है। फिर यही बात, ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं। तो तीनों में असूलन अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जा रहा है बार बार। तो एक मुसलमान को शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान, शिर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि शिर्क, कुरान में अल्लाह ने कहा कि जुल्म नजीम, सबसे बड़ा जुल्म जो है, अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा। तो याद रखें, शिर्क इंतहाई खतरनाक बात है, और हमने उससे इंतहाई ज्यादा खुद को बचाना है। वहदहू ला शरीका लहू। ठीक है जी। जी, सिस्टर गुलनूर बुक्ति दोहराइए। वहदहू, वो अकेला है, ला शरीक, नहीं है कोई शरीक, लहू, उसका। वो माशाल्लाह, उसके अकेला लिए। है, हाँ, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसके लिए या उसका। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सारे, जब मैं ये सारे कहूँ या अल्लिम का लफ्ज आए, तो कम से कम इतना ऊंचा बोलिए कि आपके कान में आवाज पड़े। आप खुद को कहिए, वहदहू ला शरीक लहू, वहदहू, ला ताकि वो शरीक। अकेला है। तो फिर दोहराएं, फिर देखें लाहू, अच्छा ये है। वहदहू के दो वहदहू, टुकड़े हैं, वो ला का अकेला माना है, नहीं है। तो आप सब दोहरा लें अब इसको। वहदहू, ला शरीका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कलमात भी, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वअशहदु, ये भी आपको पता है, और अशहदु मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ, तो हमारी दोहराई भी हो रही है। अन्ना का माना याद है सबको, क्या था? के के। के अन और अन्ना दोनों का माना के, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और अगला लफ्ज जो अब हम पढ़ेंगे वो है अब्दुहू। अब्दुहू। तो अब्द का माना अब हम कैसे, अब्दुल्लाह कहते हैं ना, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तो अब्दुहू फिर क्या होगा, कौन बताएगा आप में से मुझे? सिस्टर निमरा रहमान। अच्छा सॉरी। अल्लाह का बंदा, अब्दू, बंदा अल्लाह ही अल्लाह का। नहीं, ऊपर अब्दुहू का माना मुझे बताएं आप। उसका, उसके बंदे। हाँ, उसका बंदा, अब्दू माशाल्लाह, उसका बिल्कुल बंदा। ठीक है। अब्दुहू उसका बंदा। तो अब उसका माशाल्लाह बंदा। देखें, हाँ, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो जो सीखते जा रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं। अब्द का माना पता चला, तो अब्द के साथ अब्दुहू लगा, तो आपने फौरी कहा हाँ, उसका बंदा। अगर हम कहें अल्लाह अब्दू का, तो क्या माना होगा? तेरा बंदा, है ना? तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। सो अब्दुहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अब्दुहू, तेरे अब्द हैं।
اور کون ہے؟ و رسولو، یہ دیکھیں عبدہ کے دو ٹکڑے، بندہ اس کا، اور عبد کی جمع ہوتی ہے عباد. تو امام جمعہ کے خطبے میں اکثر کہتے ہیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. ٹھیک ہے، یا عباد المسلمین، اے مسلمان بندو. تو عبد ایک بندہ اور عباد زیادہ بندے. اور عبد کا معنی غلام کی سینس میں ہوتا ہے، ایسا بندہ جو غلام ہو. غلام وہ ہوتا ہے نا جو بالکل آپ جو آپ کہیں اس سے ہلتا نہیں ادھر ادھر. تو رسولہ، اور پھر رسولہ. رسولہ، سسٹر صفیہ طاہر آپ بتائیں ہمیں کیا معنی بنے گا اس کا رسولہ؟ اس کے رسول، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلا یہ اس کا کون ہے، اس کا جس کا ہم ذکر کریں اس کا رسول؟ اللہ کے، اللہ کے لیے. تو ہمیں کیسے پتا چلا اللہ یہاں کے ہو کا معنی اللہ ہے؟ اللہ ہاں، یہ بھی لا ساتھ ہے ساتھ جو ہے تھوڑا نا، تھوڑا ہلکی سی بات یہ ہم سیکھتے جاتے ہیں. پیچھے آیا تھا نا شروع میں، ہم نے شروع ہی کہاں سے کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو وہاں پر اللہ کا ذکر ہے، تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، یعنی وہ جو شروع میں اللہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. آئیے اب یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ عبدہ کا اضافہ ہے. پہلے ہم نے جب پڑھا تھا واشہد ان محمد محمد الرسول، تو محمد کو اللہ کا عبد، عبد غلام بتایا گیا. اور یہ بات اللہ نے مسلمانوں کو بار بار یاد کروانے کے لیے نماز کا، اذان کا، اور وضو کے ساتھ اس کا حصہ بنا دیا کہ ہم وہ غلطی نہ کریں جو پچھلی امتوں نے کی، کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اصل میں اتنا، اصل میں تو عزت کے طور پہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا مقام بڑھایا کہ جا کے الہ ہی بنا دیا ان کو، اللہ کا شریک بنا دیا. مسلمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں اور آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے. ہمیں بار بار یہ دہرا کے بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم بھی جو آ، آ، مخلوق میں سے بہترین ہیں اور جن کا بہت مقام ہے، لیکن ہیں وہ اللہ کے بندے، اللہ کے عبد. خالق وہ ایک ہی ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس کے ساتھ ہمسری کسی کی جرت میں، کسی کی اس میں نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اللہ کے بہترین عبد ہیں. تو اللہ خالق و مالک ہے، اور باقی وہ جس کو پیدا کرتا ہے وہ سب مخلوق ہیں. اور عبد یعنی غلام اللہ کا بندہ، اور ہمارے لیے اس عبد اور بندے کے اندر بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں بھی انہی کی طرح رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کبھی بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے جو مقام ڈیفائن کر دیا، تو ظاہر ہے ہم اس سے بہتر تو مقام کسی کو کیا دے پائیں گے. تو بردر ہے تھوڑا سا الرٹ پہ رہیے گا. آئی ڈونٹ نو، یہ تھوڑا سا. تو اگلے الفاظ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ ہیں، یعنی یہ پورے الفاظ آپ ادا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور آگے آ جاتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ مکمل دعا ہے. تو اللہم اجعلنی من التوابین. اب یہاں دیکھیے اللہم، اور اللہم کا جو لفظ ہے اس کے ٹکڑے نہیں کرنے آپ نے، یہ میں خاص طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اکٹھا لفظ ہے. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اس کو بریک نہیں کرنا. اکثر دعاؤں میں آتا ہے تو یاد رکھ لیں. نیکسٹ جو لفظ ہے اگر ہم جوڑ کر پڑھیں تو اللہم اجعلنی، اور اگر اس کو الگ الگ پڑھیں تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے اجعل نی. اجعل نی، تو اجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دے، اور نی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں نا ضمائر میں، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. تو یہ جو یی ہے نا، نی، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے. اجعل نی، بنا دے مجھے. اور انشاءاللہ اسی کورس میں آپ اجعل کو بھی سیکھ جائیں گے، پڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز. اور ابھی میرے ساتھ ہی اس دعا کو اتنا دہرائیں
जिन्हें पहले से आती है अल्हम्दुलिल्लाह, पहला हिस्सा तो कलमे वाला तो कोई मुश्किल ही नहीं है, तकरीबन सबको आता होगा। और ये जो हिस्सा है, अगर नहीं भी आता तो अभी आपको याद हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। सो अल्लाहुम्मा या अल्लाह, इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, मिन नत्तवाबीन। तो मिन का माना भी आपको आता है, सॉरी ये क्या हो रहा है, जस्ट मिनट, इट्स ओके बेटा जी। मिन से और तव्वाबीन, माशाल्लाह। तो तव्वाबीन का लफ्ज कैसे बना है? तव्वाबीन का लफ्ज बना है ताबा से। ताबा का माना होता है वो पलटा, ताबा से ताइब, पलटने वाला, उससे तव्वाब, बार बार पलटने वाला, तव्वाब, बार बार पलटने वाला। तो बिल्कुल तौबा भी इसी से निकला है, तौबा। तौबा भी कहते हैं पलटना, गुनाह करके पलट कर अपने अल्लाह की तरफ पलट जाना। मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में। और वजअलनी मिनल मुततहिरीन, व इजअलनी, वा का माना और, इजअल वही इजअल जो पीछे भी आपने पढ़ा है, और नी मुझे, व इजअल नी और बना दे मुझे, मिन से। तो आप याद भी करनी है ना, बड़ा आसान है, इसके यूं ही टुकड़े बना लें। अल्लाहुम्मा इजअल नी, यानी बना दे मुझे, अल्लाहुम्मा इजअलनी क्या, मिनत तव्वाबीन। और दूसरे में आ रहा है वजअलनी मिनल मुततखिरीन। तो कोई इतनी लंबी दुआ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह सबको याद हो जाएगी। बल्कि जिन्हें याद हो जाए वो आखिर में हमें सुना भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह इतना दोहराए, माना भी याद हो जाए और दुआ भी याद हो जाए। सो वजअलनी और बना दे मुझे, मिन से अल मुततखिरीन। मुततखिरीन का जो लफ्ज है कहाँ से आया? तो उर्दू में हम आम तौर पे कहते हैं ना, किसी पाक साफ सुथरे के लिए ताहिर का लफ्ज होता है, तो इसी तरह। तो आइए अब देखते हैं। पहले तो जो तव्वाबीन आ रहा है, इंसान को बार बार तौबा करने की तरगीब, क्योंकि हम बार बार गलतियां करते हैं। तो जब तौबा करें तो इन चीज़ों को याद रखें, तौबा की शराइत भी पूरी करें। वो क्या है? पहले तो एतराफ़ गुनाह कि मुझसे गलती हुई है, उस पर शर्मिंदगी, डटाई नहीं, शर्मिंदगी कि अल्लाह मैं शर्मसार हूं, और दोबारा ना करने का इरादा करें। अगर किसी को आपकी उस गलती से नुकसान पहुंचा है, उसका इजाला किया जाए, और फिर जुबान से कहा भी जाए अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के हजूर माफी मांगी जाए। तो इसलिए हमें मिनत तव्वाबीन, बार बार तौबा करने वाले, पलटने वाले। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको मजीद, जो लफ्ज़ ताबा है इसकी खूबसूरती को देखेंगे। वजअलनी मिनल मुततखिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। मुततखिरीन, साफ, पाक साफ, ता और तौ दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। पाकी से मुराद क्या है यहाँ पे? कैसी? हर चीज पाक हो, मेरी मकान की पाकी, लिबास की, अकीदा की, ख्यालात की, और हर किस्म की पाकी, साफ सुथरा। तो अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततखिरीन। अब एक दो दफा आप लोगों से सुनते हैं, यकीनन आप भी इसको सुनिए और अच्छा सा याद हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह इसको, जी सिस्टर जोहा सुहेल पढ़िए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अच्छा, एक चीज हमने याद रखनी है, अगर जोड़कर पढ़ेंगे ना अल्लाहुम्मा जअलनी, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर अल्लाहुम्मा, तो फिर पढ़ेंगे इज अलनी। ये हमने आपको भी ब्रेकअप में दिखाया, इंशाल्लाह आपको इसी कोर्स में पता भी चल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्किल आप सीखेंगे इसी कोर्स में, कि जब इस तरह के अल्फाज को छोड़ें तो आ कहना है, ई कहना है, ऊ कहना है। तो यहाँ पे है इज अलनी। जी सिस्टर उस्मा फारूक आप भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा जअलनी, ए अल्लाह बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी
اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ جی جی۔ سسٹر اشال اجاز پڑھیں، پھر ہم انشاءاللہ بریک لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بہت خوب جی۔ تو اب آپ لوگ اس کو دہرا لیں۔ کسی کو یاد ہوگی کوئی ایسا جسے پہلے نہیں آتی تھی اور ابھی ابھی یاد ہوئی ہے، اور وہ ہمیں یہ پوری دعا شروع سے اگر سنا سکتے ہیں؟ ہوں جی، نئے لوگوں میں سے کون سنانا چاہتا ہے؟ جی اللہم 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 اجعلنی من التوابین وجعلنی ٹھیک ہے، من المتطہرین۔ بردر حسن مفتی سنائیے۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں۔ ہاں نہیں، زبانی عربک آپ سب کو یاد ہو گئی کافی لوگوں کو، ماشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم مزید اس کو بریک لیتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی ایک دو سوالات ہیں تو ابھی ہم لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم گرامر کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو سوال ہیں تو پوچھ لیں، ورنہ اگر آپ لوگ مجھے، جی سسٹر طاہرہ فرمائیے۔ ایکسکیوز می سر، آزالکا، ہوں آزالکا یہ پچھلے سبق نمبر 5 میں تھا، ورک ہاں، بک میں۔ آزالکا اس کے کیا میننگ ہے؟ ذالکا کیسے آپ سے؟ ابھی تو ہم نے پڑھایا نہیں ذالکا آپ کو۔ لیکن سر یہ جو گرامر ورک تھا ہمارا سبق نمبر 5 والا، لاسٹ ویک جو ہم نے کیا تھا اس میں تھا یہ۔ اچھا، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اینی ویز ذالکا کسی چیز کو، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے تھینک یو۔ جی۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، کوئی اور سوال ہے تو فرمائیے۔ سر وہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ہوم ورک کا جو ہے وہ ہم نے ہوں پہلے تو ہوم ورک کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہوں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اب اگر ہمیں وہ بکس مل جاتے ہیں تو ہم اس ہوں کو سارا اکٹھے کر کے بھیج سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ کو ابھی تک نہیں کتابیں آئیں؟ نہیں، مجھے آج صبح سر کتاب ملی ہے، مجھے مل گئی ہے میں سر۔ اچھا، آ گئی ہیں، چلیں شکر ہاں سر آ میرے الحمد پاس گئی۔ للہ۔ نہیں ہے وہ، جی میرے پاس بھی 2-3 دن تک آ جائیں گی، میری اس یہ ویک میں کون؟ آئیں گی۔ تو ہاں نازیہ سے۔ پلیز، اگر سر اگر یہ کسی کہاں سے خریدنی ہے؟ اس کا میں نے طریقہ آن کار، لائن پرچیز کیا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں گرامر کی طرف، اور باقی سوالات آخر میں پوچھیے گا۔ تو گرامر میں ہم انشاءاللہ آج اسی طرح جیسے آپ نے پچھلی دفعہ لفظ کی قسموں میں کچھ الفاظ پڑھے تھے، لی، من اور ان کے، اس کو کریں گے ٹی پی آئی کے طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیں ذرا ایکٹیو ہو جائیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے، اور خوب مل کر کیجئے، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ ہم یہ سارے کام کریں گے اللہ کی کتاب قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ تو چلیں، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے اسم کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، ذرا نئے لوگوں سے ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں۔ سسٹر نمرہ رحمان فرمائیے۔ سر اسم کسی بھی نام، چیز، جگہ کے ساتھ ساتھ صفت کو بھی اسم کہتے ہیں۔ ویری گڈ، عربی میں صفت کو بھی اسم ہی کہتے ہیں۔ سسٹر عروج عامر۔
फेल क्या है? फेल वो है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता हो। बिल्कुल ठीक है। सिस्टर ताहिरा नसीम, हर्फ क्या है? हर्फ जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए, मसलन बे, ले, जी ठीक है, बी। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जो है, ये कॉन्सेप्ट हम इतना दोहराएंगे कि इंशाल्लाह आप सबका ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अब हम इसको बी फी अला का कॉन्सेप्ट जो है, तो ली मिन आन हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज इस दोहराई में आप इसकी दोहराई भी कर रहे थे, और ये 5,000 बार कुरान में आए हैं। और इसके लिए याद रखने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आउज़ बिल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से इसकी मिसालें ली। ये हमारा मुकम्मल टेबल है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? पिछली दफ़ा भी मैंने ये टिप दी थी, सेल फोन की बैकग्राउंड में लगा दिया करें, पूरा हफ्ता देखते रहें, पक्के हो जाएंगे। जब वक्त मिले दोहराना शुरू कर दें। तो हम सिस्टर समीना एहसान, आप हमें लाहू वाला टेबल करवा दें जी इशारों सर, के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी। लहू इसके लिए, लहुम इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। एक्सीलेंट सिस्टर, ये तो आपके बोनस पॉइंट्स बने, आपने ये भी याद रखा है। चलें सिस्टर इट्सा लारेब, इससे अगला वाला मिन वाला करवाएं। जी सिस्टर मिन्हु इट्सा। उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। माशाल्लाह। सिस्टर अनीसा मुनव्वर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अन्नहु उससे, अन्नहुम उन सब से, अन्ना का आपसे। सिस्टर एक जी मिनट, इसको जी पढ़ें अनहु। सॉरी। ठीक है। जी एक सेकंड में थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, मुझे ऐसे नजर आ रहा है। जी जी जी, इसमें हम्म। ठीक है। हाँ, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन माशाल्लाह। का आपसे, अन्नी हाँ। मुझसे, हम्म। अनकुम आप सब हम्म। से, अन्ना हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर आयशा तहरीम, अगर मैं ये कहूँ रदी अल्लाह अन्हु, तो इसका क्या माना होता है? उस मर्द पे, उस हाँ, मर्द से। अल्लाह राजी हुआ उस मत से। ठीक है। सिस्टर शबीना अली खान, अगर मैं कहूँ रदी अल्लाह अन का, तो फिर बताएं क्या माना होगा? जी, उसका माने होगा राजी हो अल्लाह आपसे। माशाल्लाह। तो ये दुआ दे सकते हैं आप लोगों को, जी। और ये दुआ भी मांग सकते हैं। सिस्टर आबिदा सिंधु, अगर मैं कहूँ रदी अल्लाह अन्नी, तो राजी को अल्लाह मुझसे। और आमीन, ए अल्लाह ऐसा ही कर दे कि तू हमसे राजी हो जा। तो जरा इस तरह से मजे मजे की चीजें भी आप खुद से भी सीखा करें, ठीक है? तो आइए, अब जरा एक गहरी सांस, और फिर हम इंशाल्लाह नया सबक। और गहरी सांस का भी एक तरीका है, ठीक है? और उसमें फिर पहले तो आपने यूं इनहेल करें, इनसाइड जो है ना, फिल इन योर, पूरा आप जो है द एयर इनसाइड यू टिल योर चेस्ट, फिर उसको रिलीज करें बाहर की तरफ। तो इंशाल्लाह, तो इस गहरी सांस लेकर, यानी थोड़ा रिलैक्स करके अपनी नर्व्स को ऑक्सीजन देकर, रब्बी जितनी इल्मा, अल्लाह से ही दुआ करके कि अल्लाह हम तेरे कलाम को सीख रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेंगे आज के सबक के लिए। आज हम पढ़ेंगे बी, फी और अला, और उसी तरह हु, हम, का, यी, कुम, ना के साथ मिलाएंगे। वही इशारे हैं, वही टेबल है। इंशाल्लाह 3,617 अल्फाज तो यही बन जाएंगे हमारे आज के, इन टेबल्स की प्रैक्टिस से। ठीक है। आइए पहला लेते हैं बी। बी है बिस्मिल्लाह से, इसका माना से। आपने पढ़ा भी हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए इसमें कोई मसला ही नहीं है, नाम से। तो हमने इसको जोड़ा तो ये बन गया बिही, उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे,
बिकुम आप सब से, बिना हम से, और बिहा उस औरत से। ठीक है जी। सिस्टर अलीना सिकंदर। जी सिस्टर अलीना करवाइए। चलें ब्रदर हारून आप करवा दें। बिही इस बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बिही मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। हाँ, और बेटे ये बिका के बाद जो है बी, मुझसे। ठीक है ठीक। जी। हाँ जी, हारून आप करवाएंगे हमें, ब्रदर हारून। भी उससे, भी उन सब से, भी का आपसे, भी मुझसे, भी कुम आप सब से, बिना हमसे। माशाल्लाह, भी इशारा जरूर हाउस करना। औरत है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बिल्कुल ठीक है सिस्टर। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा हम कुशादा दिली का मुजाहिरा करते हुए, जो लोग पहले एक एक दफ़ा करवा चुके हैं, तो हम नए लोगों को चांस देंगे। सिस्टर परवीन आबिद करवाइए। जी। बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, बिहा उस औरत से। माशाल्लाह, और इशारे सिस्टर कर रही हैं साथ साथ। जी हमने इशारे जरूर करने हैं उससे, ताकि हमारा टेबल पक्का हो जाए। फिर इंशाल्लाह जब कभी भूलने लगेगा, आपको इशारा याद करवाएगा कि ये वाली साइड पे ये इशारा करो, ये माना बनता है। सिस्टर राबिया जी फजल करवाएं तो हम आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर राबिया बिही करवाइए। उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने इसका टेबल किया, और अब हम इसको अरबी बोलचाल में भी करके देखते हैं। आइए, इससे हमें जरा अच्छा पता चल जाता है। और बड़ी मजे की आज की बोलचाल है। वो क्या है? हलिल्लाहु रहीमुम बिही। हल का माना आपको आता है अल्लाह, अल्लाह रहीम मेहरबान। बिही अभी आपने सीखा है, बिही उससे। तो सवाल किया जा रहा है हलिल्लाहु रहीमुम बिही। ठीक है। पहले मैं चाहता हूं आप में से कोई वैसे ट्राई करे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो मुनीशा जी, आप करेंगी? हलिल्लाहु रहीमुम बिही। हल क्या, अल्लाह, अल्लाह रहीम मेहरबान बिही उस पर, क्या अल्लाह मेहरबान है उस पर। हाँ, नहीं, जवाब क्या होगा अरबी में इसका? आप ट्राई करना चाहती हैं? नआम, नआम अल्लाह रहीमुम नाम बिही। अल्लाह रहीम बिही। आप तो अरबी के एक्सपर्ट बन गए भी। आप लोग देखें इन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया है। मैंने हालांकि दिखाया भी नहीं, जबकि चैलेंज ये होता है कि पहले आपको इस लेवल पे भी दिखा कर आपसे करवानी होती है प्रैक्टिस। लेकिन हमारी सिस्टर ने खुद से ही कह दिया कि नाम अल्लाह रहीमुम बिही। ये है माशाल्लाह, इस तरह आप सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से। तो सिस्टर नाइला तबस्सुम, अगर मैं कहूँ हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, फिर आप क्या जवाब देंगी? सर इसका फिर जवाब ये होगा, नाम अल्लाह रहीमुन बिहिम। माशाल्लाह, बहुत खूब, जबरदस्त। तो बिल्कुल ठीक है जी। नाम अल्लाह रहीमुम बिहिम। तो सिस्टर शबीना, अगर मैं आपसे पूछूं हलिल्लाहु रहीमुम बिका, क्या कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूंगी नाम अल्लाह रहीमु बिही। रहीमुम बी। बी, बी सॉरी, बी बिही नहीं होगा, बिही बी। हाँ, हाँ, सिर्फ बी। बी। ठीक हो गया जी। कि मुझसे, ठीक है, मेरे साथ। हाँ जी। ये बिका है तो रहीमुम बी। जी राइट। जी जी। सिस्टर शाहनाज, अगर मैं ये कहूं, और आप सबकी नुमाइंदा हैं इस वक्त, कि हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, आप सबकी तरफ इशारा कर रहा हूं, तो आप जवाब में मुझे बताएं क्या कहेंगी और किधर इशारा करेंगी? नअम हलिल्लाहि रहीमिना। नाम हल जो सवालिया लफ्ज है वो तो दोबारा नहीं लगाएंगी ना। नाम
अल्लाह नाम हलिल्लाहि रहीमिना। नहीं, रहीम रहीम तो रहीम है, रहीमुन। और अभी आपने पढ़ा है बी, पढ़ा था ना आपने, जी बिका बी बिकुम बिना, तो बिना, ठीक है। जी। बिना नाम अल्लाह रहीम बिना, कि जी हाँ। आवाज नहीं आ रही। प्लीज इंतजार कीजिए। सर जी आवाज नहीं आ रही। आप इंतजार कीजिए ब्रदर। सर रिज्वाइन। सर यू आर आप लोग अपने माइक म्यूट रखिए। अच्छा अब्दुल साहब रिकॉर्डिंग को पास ना कर दें। प्लीज कीप। सर we can't. AQT please control the class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم یہاں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. سوال و جواب ہم نے کر لیے تھے تو اگلی سٹیج کی طرف آپ چلیے. ہم نے یہ ٹیبل پڑھا تھا. فی کے معنی ہوتا ہے میں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم میں، اور فی ہا اس میں. تو آپ میں سے کوئی جو ہے کوئی جو ہے ایک ٹیبل کرا دے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمرا رحمان. آپ نمرا رحمان نہیں ہے سسٹر. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. یہ یا اس پہ شد نظر آ رہی ہے. جب یہ شد والا لفظ آئے گا تو ہم اسے 2 دفعہ کہیں گے. فی یا کی 2 آوازیں ہوں گی. فی یا، تو یہ یاد رکھیے گا. جی نیکسٹ شہباز، بلکہ شہناز چودھری. سسٹر شہناز پلیز یہ ٹیبل دوبارہ کرائیے. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا
उस औरत में। फीया, फीया मुझ में। फिया तो ये टेबल हमने कर लिया। अब आइए अरबी बोलचाल। हल फी ही खैर, हल फी ही खैर, क्या उसमें खैर है? तो क्या जवाब देंगे हम? नाम नाम फीही फीही खैर। नाम फी ही खैर। ये जो है और हल हुक्म जो है ये फीही है, दोनों में एक पे है। नाम अब अगर फीही है, मैं यूं कर लूं, हल फीहिम खैर, नाम 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 फीहिम फीही खैर, खैर। नाम गुड। फीहिम और खैर, मुझे सवाल जवाब खैर, नाम नाम फिया खैर। नाम फी या खैर। नाम नअम फीया फी खैर। या अभी नअम गौर फी से सुनिएगा, प्लीज म्यूट कर लें और गौर से सुने, बड़ी काम की बात आ रही है। हल फी ना खैर, क्या जवाब होगा? नअम फीना खैर। वो तो फीना तो मैंने कह दिया, आप कैसे फीना कहेंगी? नाम फीकुम, फीकुम खैर। नाम फीकुम खैर। फीकुम खैर। काम से 10 में से 10। नाम फीकुम खैर, नाम फीना खैर जवाब। लेकिन अगर सवाल ही नाम फीना आ जाए तो फिर जवाब का नाम फीकुम खैर। ये एक दूसरे की तरफ लौटते हैं। का जो है या की तरफ, या का की तरफ। कुम जो है ना की तरफ, ना कुम की तरफ। चले, अगला लफ्ज है, हमने ये अन पढ़ा था। अला, अला के मैंने होता है पर। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम में अला आता है। अला से जो हम ट्रिपल बनाएंगे, अलैहि उस पर। जमा क्या होगा? अलैहिम उन सब पर। अलैहि का आप पर। अलैया, या की दो आवाजें चाहिए मुझे। अलैया मुझ पर। अलैया। अलैकुम आप सब पर। अलैना हम सब पर। और अलैहा उस मोमिस पर। अब ये तीनों चीजें आ गई आपके सामने, पूरा टेबल आ गया है। तो अब जो है आप मुझे ये पूरा टेबल जो है कौन कराएगा? जी, मैं आगे है नाहिद। नाहिद, सिस्टर नाहिद, आप ये टेबल करा दीजिए। कराइए। अलैहि, अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। गुड। जी सिस्टर परवीन, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस जी, सिस्टर। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। गुड, एक्सलेंट। जी निम्रा, आप फिर आगे चले, आप भी करा दीजिए। अलैहि, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। गुड, एक्सलेंट। चलें अब आगे चलते हैं। अगर मैं ये पूछूं, हल अलैहि दैन, ये दीन नहीं है। दीन होता है मजहब, ये होता है दैन। दैन होता है ना, हम उर्दू में कहते हैं लेन देन, उनका आपस में लेन देन, ये वो वाला देन है। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कोई कर्ज है, उस पर कोई जिम्मेदारी है, तो क्या कहेंगे? मा अलैहि दैन। मा अलैहि दैन, एक्सीलेंट। कर्ज कोई अच्छा काम नहीं है ना, तो जहाँ कोई चीज अच्छी नहीं है तो डॉक्टर साहब नफी ले आते हैं, कहते हैं मा अलैहि दैन, उस पर कोई कर्ज। माजी में मा इस्तेमाल होगा। ये जिनका सर शोर मुझे हो रहा इस है बात प्लीज म्यूट कर में लीजिए, म्यूट कीजिए। टेक यू प्लीज, प्लीज। हल अलैहिम दैन, अब क्या जवाब होगा? मा मा अलैहिम दैन। अलैहिम दैन। मा अलैहिम दैन। और अगर मैं कहूँ हल अलैहा दैन। अलैया दैन, मा मा अलैका दैन। अलैहि का मा दैन। अलैहि का दैन। वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। मा अलैहि का दैन इसका जवाब होगा। देखिए ना, सवाल तो ये ऐसे ना, मा अलैहि का दैन, तो आप कहते हैं मा अलैया दैन। अगर सवाल करने वाला ये कह देता है हल अलैया दैन, क्या मुझ पे कोई कर्ज है, देन है, तो फिर हम कहेंगे मा मा अलैहि अलैहि का का दैन, दैन। तेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं। ये ऐसे ही है, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि तेरा नाम ये है, आप कहेंगे मेरा नाम ये है।
اور اگر میں یہ پوچھوں میرا نام کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام یہ، آپ کہیں گے تیرا نام یہ ہے۔ یہ سوال جواب اسی طرح ہے۔ تو چلیے اگلا، حل علیکم دین، ماں علینا دین، ما علینا ما دین، علینا دین، ان کا جواب نہ سے نہ کا جواب علینا دین۔ تو آج آپ نے 3 حرف پڑھے، ایک بی، اس سے آپ کا ٹیبل بنا بی ہی، بی ہم، بی کا، بی یا، بی کم، بی نا، بی ہا۔ دوسرا لفظ آپ نے پڑھا تھا فی، اس سے آپ کا یہ دوسرا ٹیبل بن گیا، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس میں۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا لفظ پڑھا تھا علی، تو اس سے ٹیبل بنا تھا علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ علیہ یا کی 2 آوازیں چاہیے، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس پر۔ تو یہ 3 ٹیبل کیے تھے ہم نے۔ تو علینا سکندر پلیز آپ یہ پہلا والا ٹیبل کرا دیجئے۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے، اور بیہا اس عورت سے۔ گڈ جی، ڈاکٹر رحمت آصف پلیز آپ دوسرا ٹیبل کرا دیجئے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں۔ گڈ جی، منیشا آپ یہ تیسرا ٹیبل کرا دیجئے سسٹر۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ گڈ، تو اب تک آپ نے کتنے حرف سیکھ لیے بھائی؟ 3617 670، حرف کتنے سیکھے ہیں؟ 3000 حرف 3 حرف آپ نے اب تک 6 سیکھے ہیں، 3 کل سیکھے تھے یعنی پچھلی کلاس میں، وہ کیا تھے؟ لی من ان، اور 3 آج سیکھے، کیا؟ بی فی علا، اور ان کے ٹیبل دیکھیں ہم کتنے ٹائم میں بناتے ہیں، گھڑیاں آپ دیکھنا شروع کریں۔ لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا، منہو منہم منکا منی منکم منا منہا، انہو انہم انکا انی انکم انا انہا، فیہی فیہم فیکا فینا فیکم فینا فیہا، بیہی بیہم بیکا بیا بیکم بینا بیہا، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہ۔ ہارڈلی آپ یہ کر سکتے ہیں، اسے دہرائیے، ایک کاغذ پہ یہ 6 لفظ لکھ لیجیے، آگے ان کے ہو ہم کا ای کم نہ لکھیے، اور ان کو دہرانا شروع کریں حتیٰ کہ آپ کی اسپیڈ مجھ سے زیادہ ہو جائے، کہ آپ یہ 6 جو ہے 1 منٹ سے بھی کم میں کریں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ ایک اضافی چیز تھی جو آج کے ٹیبلوں میں ہم نے دیکھا، ہم نے وا کے ساتھ جو ہے انہیں ملایا، تو ہمارا ٹیبل بنا وا کو ملائیں جی بی کے ساتھ، وا بی ہی، وا بہم، وا بیکا، وا بیکم، وا بینا، وا بیہا، اور اس سے واو کو اگر آپ جو ہے اگلے فی سے ملائیں، وفی ہی، وفیہم، وفیکا، وفیہ، وفیکم، وفینا، وفیہا، اور اگر یہ علیہ کے ٹیبل سے ملائیں واو کو تو کیا بنے گا؟ یہ آپ کا بننا چاہیے وعلیہ وعلیہم وعلیکا وعلیہ وعلیکم وعلینا وعلینا۔ یہ 3 ٹیبل آپ کے اور ہوں گے۔ اور پھر ایک لفظ آج نے فا بھی پڑھا تھا، جب ہم ان سے ملائیں گے 3 ٹیبل ہمارے اور آ جائیں گے، وفیہ 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 وفیکم وفینا وفیہا۔ پلیز میوٹ اٹ۔ اور جب اسے فی سے ملائیں گے بھی سے، وبیہی وبیہم وبیکا وبیہ وبیکم وبینا وبیہا، اور اللہ والے ٹیبل سے ملائیں گے فعلیہ فعلیہم فعلیکا فعلیہ فعلیکم فعلینا فعلیہ۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کے جو ہے یہ 9 ٹیبل ہو گئے آج، ماشاءاللہ۔
तीन, बी ही, फी ही और फी ही, तीन वाव के साथ, व फी ही, व बी ही, व अलई, तीन हो गए फा के साथ, फा, बी ही, फा अलई और फा फी। सर फा का मतलब दोबारा बता दे। फा के मायने होते हैं पस, पस, सो, दस, दस, सो, पस, ये इसके उर्दू इंग्लिश के तर्जमे हैं। फा पस, तो ये फा अलैहि, फा अलैहि, फा जो है वो फी ही, ये आप जोड़ के इनको इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आप पे ये क्लास का इख्तिताम करता हूँ। वो आइए दुआ करते हैं मिलके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ تو آئیے اپنے منزل پہ یعنی آپ کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ میں سے اگر کسی کے سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔